पीपी म्यूजिक यूट्यूब चैनल रे ईश्वर वाक्य कहवाई प्रभु आज सुजोग देथिबारु मु प्रथमे स्वर्गस्थ परमेश्वर निकट विशेष धन्यवादी। पीपी म्यूजिक पाखे मत धन्यवादी। उपस्थित यूट्यूब चैनल प्रत्येक दर्शक बंधु मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मुझे स्वागत करने संगे संगे मोर नमस्कार जनाऊँगी। आसतु आज वाक्य आरंभ करी प्रभु चरण को जीवा प्रार्थना करवा। हे स्वर्गस्थ परमेश्वर, आमे तुमर महत नाम को धन्यवाद करुछु, कारण दिन प्रतिदिन तुम आमकर जत्न नेउछ। तुम्हें आमकर सुरक्षा बलबीत रक्षा करुछ। तुम्हें आमको पढ़ी एवं भाग दे तृप्त करियछ। तुम्हें आम प्रति तुम महान प्रेम प्रकाश करियछ, कारण समस्त मनुष्य केवल तुम रचना। से मनुष्य प्रति तुम्हें जो मनोयोगी आम से तुम महत नाम को धन्यवाद करुछु। मनुष्य जेपरी तांकर सृष्टिकर्ता स्वर्गस्थ परमेश्वर को ज्ञात हो पारे, सूची हृदय तांकर सेवा करि पारे, समस्त उत्तम कार्य आपना को सिक्त करि पारे, तुम्हें से इच्छा कर। से तुम दास मान द्वारा भविष्य वक्ता मान द्वारा तुम्हें थरक थर तुम संतान मान तुम्हें यही कथा कही था जे तुम्हें सब बड़े पवित्र हो, कारण आमनकर स्वर्गस्थ परमेश्वर पवित्र अच्छी। पवित्रता बिनु कई ईश्वर दर्शन पाए नहीं। से आज प्रार्थना करछु प्रभु, यही वाक्य माध्यम तुम्हें आम शरीर प्राण आत्मा को सूची पवित्र निर्मल कर दियो। जेपरी आमनकर वाक्य आलोचना आम प्रार्थना तुम निकट पहुँचब, आमे समस्ते तुम आशीर्वाद अधिकारी हेबा, एहीपरि करुणा कर बोली यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछि। आमेन। मु पुणी थे आपण मानक यूट्यूब चैनल माध्यम स्वागत करुछि। आजिर वाक्य ईश्वर जे स्वर्गस्थ परमेश्वर जे समुदाय सृष्टि को से रचना करिसेंती, समुदाय सृष्टि को से आज्ञा मात्रक सृष्टि करिसेंती, किंतु धर्मशास्त्र बाइबल लिखाए जे मनुष्य को से तांकर निजर सादृश्य निजर हस्तर निर्माण करिसेंती। मनुष्य को तांकर हस्तर निर्माण करथिबा हेतु परमेश्वर मनुष्य मान को बहुत आदर करती, भल पाती। मनुष्य जेपरी ईश्वर आज्ञाबह होई तांकर आशीर्वाद अधिकारी हुए, यह सब बड़े ईश्वर बांछा करती, कारण मनुष्य ईश्वर रचना। से थरक थर परमेश्वर तांकर भविष्य वक्ता मान द्वारा यही आज्ञा प्रदान करती जे तुम्हें जिते परमेश्वर सेवा कर भय भक्ति एवं पवित्रतार सौंदर्य, अर्थात तुमर प्राण आत्मा हृदय जेपरी सूची बा पवित्र सहकारे निज परमेश्वर को आसब एवं धन्यवाद बलि उत्सर्ग कर, प्रार्थनार नैवेद्य उत्सर्ग कर, यह द्वारा जब सद्भक्त मैंने आशीर्वाद अधिकारी होती, यह ईश्वर बांछा करती। से थरकु थर परमेश्वर यही शब्द पर गुरुत्व दियंती जे तुम्भे माने पवित्र हुओ, कारण स्वर्गस्थ परमेश्वर तुम्भर परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र। से आचरण सिद्ध, से मध्य स्वगर्भ रक्षण करी उद्योगी परमेश्वर। से अन्याय करती नहीं किए बा त्रुटि करती नहीं, मात्र से भयंकर पुणी प्रतिफलदाता परमेश्वर। जो मैंने आज्ञाबह होती से मैंने सहस्र पुरुष आज्ञाबह बा आशीर्वाद हुंती, मात्र जो मैंने अवज्ञा करती से चतुर्थ पुरुष पर्यंत परमेश्वर क्रोध संचयकारी। से मोर प्रिय माने आज जो प्रसंग आज आलोचनार विषय होची, परमेश्वर सबुबले मनुष्य मन चाहती जे तुम्हें जिते ईश्वर निकटवर्ती हो, तुम्हें आपना को सूची हृदय बा उत्तम हृदय तांकर सेवा कर। कारण जो समय आज हम बास करचु, आज पृथ्वी आज देश बा परिवेश रे चारिआडे मंदता असुचिता, जो असुचिता मनुष्यर बाह्य को मंद करे नहीं, किंतु मनुष्यर हृदय एवं आत्मा को असुचि करे। जो असुचिता ईश्वर घृणार विषय एवं असुचिता जदि मन भितर थाए, तेबे कौनसी मनुष्य ईश्वर संधान बा तांकर उद्देश्य प्राप्त हो पारे नहीं। सेथिबे आजिर प्रसंग साधु पाउल जे जीशु ख्रीष्टंकर जड़े अति उत्तम आउ तांकर शिष्य भाव में नामित, से साधु भाव प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सहित तांकर जेतेबेले दमस्क पथरे साक्षात होइथिला,
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ। ଯେଉଁ ପାଉଲ ଦିନେ ସାଉଲ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦମସ୍କୋ ପଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ରଚନା ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ତାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବ 7 ପଦ। ପାଉଲ ଥେସଲୋନି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚିତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ରଚନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରଚିତ ବା ରଚନା ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚିତାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁ। ଯେଉଁ ଅଶୁଚିତା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଏବଂ ବିବେକକୁ କଳୁଷିତ କରେ, ଯାହା ତାକୁ ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦ ପଥକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦ ଅଶୁଚିତା, ଯାହାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାପ, ଏହି ପାପ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ ପାଉଲ ଥେସଲୋନି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚିତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଅଶୁଚିତା କରେ, ତାହାକୁ କଲୋସି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କଲୋସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି। କି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି? ନା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବଚସା, ଲୋଭ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ କଳୁଷିତ କରେ, ଅଶୁଚିତା କରେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, ଯାହାକି ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀ 8 ପର୍ବରେ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ମୋର ଆଖି, ମୋର କାନ, ପାଦ, ପାଟି, ଜିହ୍ୱା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହାତ ପାଦ ଯେ କେବଳ ମଳା ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିବେକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଶୁଚିତା ହୁଏ ଏବଂ ଅଶୁଚିତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଦୁକୀମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟି, ହାତ, ପାଦ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଫା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫା କରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ କଳୁଷିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହୃଦୟ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ଆମେ ନ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ପର୍ବ ତାର 5ରୁ 8 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଳୁଷିତ କରେ, ଅଶୁଚି କରେ ଏବଂ ତା ହୃଦୟ ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି, ବେଦୀ ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏ ରୋମୀ ବା ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ଅଶୁଚିତାର ଜୀବନ ନ କାଟି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏକ ସୂଚି, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାର
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କାଟିପାରୁ। କାରଣ ଫିଲିପି 2:5-8 ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। କି ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର? ନା ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାର ସେ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୁକୁଟ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେଇ ପୋଷାକ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷମତା, ସେ ସମସ୍ତକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦିନ ବେଶରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ନମ୍ର କଲେ, ଏତେ ଅବନତ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ ସତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ବେଶ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ କଲେ। କାରଣ ସେ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ସେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁଣି ମୂର୍ଖ, ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ। ହଁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଉଭୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଅଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭୋକ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ। କାରଣ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତ ଉଭୟ ବାସ କରିଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ନଥିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାଳକର ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତା ମା ତାକୁ 5 ରୁଟି 2 ମାଛ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଇଥିବା ହେତୁ 5 ରୁଟି 2 ମାଛକୁ ସେଦିନ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭୋଜନ ପାନ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତହିଁରୁ 12 ଡାଲା ବଳିଥିଲା ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପନତ କଲେ, ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ବା ଈଶ୍ୱର ବା ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ, ଆପଣାର ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର, ପାପୀର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଜନ୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ପଥ ବା ସେବକର ସେଇ ନିଚ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ପଣ୍ଡିତ, ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହିପରି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବା ଗୁହାଳ ଘରେ କିପରି ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେ ଶୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। କାରଣ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହନ୍ତି ତାର 5:2 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣଦାନ କରିବାର ପ୍ରେମ ଆଉ କେବେ କେହି କରିନାହିଁ, ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବା
এই জগତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ବା ଦାସ ବା ସେବକତ୍ୱର ପଦରେ ରଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ କିପରି ପରିଧାନ କରିବା? ଇଏ ଗୋଟେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ତାକୁ ସରଳ ସହଜକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲସି 3 ପର୍ବ 12ରୁ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ, କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ କଳା ଗୋରା ହେଉନା କାହିଁକି, ଜ୍ଞାନୀ ବା ମୂର୍ଖ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଧନୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବା ନିଚ ପଦସ୍ଥ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁ, କିଏ ବା ରାସ୍ତାକରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ ପରିଧାନ କରିବାର ବିଷୟକୁ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପରିଧାନ କର? ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ? ନା କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପରିଧାନ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୋମଳତା ଥାଏ, ଦୟା ଥାଏ, ନମ୍ରତା ଥାଏ, ମୃଦୁତା ଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଥାଏ, ଆତ୍ମସଂଯମତା ଥାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ହୃଦୟ କୋମଳ ହେଉ, ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୟା ଥାଉ, ତୁମର ହୃଦୟରେ ନମ୍ରତା ଥାଉ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଥାଉ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୃଦୁତା ଥାଉ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିପରି ବିଷୟ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆଦୃତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 13 ପଦରେ, କଲସି 3 ତାର 13 ପଦରେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆରକେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ସହିଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ବର୍ଚ୍ଛାର ଆଘାତ ପାଇଲେ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ, ନଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବିକୃତ କଲେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯେପରି ଏହିପରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ ଦେଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି କ୍ରୁଶରେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କଲେ ତୁମେ ସେପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ବିଷୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯାହାକି ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ 43ରୁ 45 ଭିତରେ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କି ମହାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଜିକାର ସଂସାରରେ, ଆଜିକାର ଜଗତରେ, ଆଜିକାର ପରିବେଶରେ, ଆଜିକାର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମହାନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମହାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଉ, ଯେ କି ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ ହେଉ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେହିପରି କର। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ବିଷୟ ମୃଦୁତା, ସହନଶୀଳତା, ଭଦ୍ରତା। ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲିପି 2 ପର୍ବ 3-4 ପଦରେ, ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତିଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର। ଆଜି ସାରା ଦେଶ, ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଏହି ବିଷୟକୁ ଚାହେଁ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟ ଆଜି ସଂସାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜି କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର ବା ଅନ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ କରିବା ବା ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର କରିବା। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 15 ପର୍ବ 1-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ, ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଯେପରି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ 15 ପର୍ବ 1-3 ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ସଂସାରରେ ମିଳେନି। ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିଜର ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସୁଖ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟର ନିଷ୍ଠା। ଏହା କେବଳ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ତୁମେ ପରିଧାନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ମନୋଯୋଗୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନୋନୀତ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ଏହାକୁ ଦେଶ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଧାନ ହୁଏ, ଏହା ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମଠୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଗାଲାତୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହୁଅ, ପରସ୍ପରର ସେବକ ହୁଅ, ପରସ୍ପର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ମୋର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିତଜନକ ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ 1 ଥିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 17-18 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଥିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଥିମୋଥୀ, ତୁମେ ଏହି ବିଷୟ ନିଜେ ଶୁଣ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଯାହା ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଏବଂ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟ? 1 ଥିମୋଥୀ 6:17-18 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳରେ ଧନୀ, ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି, ବରଂ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପୁଣି ପରୋପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଟାଇଟଲ, ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନୀ ହୁଅ, ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ତୁମେ ସେହିପରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ଶିଖାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦାନ ଦେବାର ବିଷୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅନେକ ଆଜି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ଆକସ୍ମିକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବାର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତିବାସୀର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇହକାଳ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ପରକାଳ ନିମନ୍ତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି 2 Corinthians 9:9 ଯେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ମୁକ୍ତରେ ଦାନ କରେ, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହଉ, କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା।
हाँ मोर प्रिय माने धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जो मैंने उत्तम कार्य करती सत्कार्य करती से उपयुक्त समय शस्य काटे। ये कि प्रकार शस्य? ये जागतिक शस्य नुहे मोर प्रिय माने। जेपरी जागतिक खेत मानक कृषक माने शस्य उत्पादन करती शस्य काटती, ये से शस्य नुहे कि आत्मिकतार शस्य जहाँ धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे आम जीवन में जो धन संचित अच्छी परमेश्वर आम रखिंट। करंती मंडल को साधु पावल कहले जो धन कीट खाई पारे नहीं कि चोर सिंधी काटी चोरी करि पारे नहीं, यही प्रकार धन से आम रखिंट। से धर्मशास्त्र बाइबल जिसाया 60 पर्व 20 पद लिखा जाए जे उत्तम शस्य काटिबार निगूढ़ विषय आत्मिक विषय ताको जिसा भविष्य वक्ता प्रकाश करछन्ति। कौन से विषय ना जो मैंने सत्कार्य धनी होती, जो मैंने परकार धनी होती, जो मैंने अन्यर मंगल चेष्टा करती, जो मान हृदय नम्रता मृदुता आत्मसंयमता सहनशीलता थाए। मोर प्रिय माने धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए से एपरी गोटे शस्य अच्छी जो शस्य संपर्क में जिसा 60 पर्व 20 पद लिखा जाए कारण सदा प्रभु तुमर अनंत काल स्थायी ज्योति स्वरूप हेबे एवं तुमर शोकर दिन समाप्त हेब शेष हेब। तुम सेठारे शोक करिपारिबनी। केवल कि प्रकार शस्य काटिब ना जिसा 35 पर्व 10 पद लिखा जाए सेठी केवल शस्य होची आनंददायक, केवल आनंददायक। से आनंद तुम मस्तकर भूषण हेब जो आनंद केबे सरीजीव नहीं। जहाँ बुझे देवा कई रचक दाऊद कहते से आनंद आम मस्तकर भूषण केवल हेब ता नुहे मात्र अनंत काल स्थायी हेब। कारण ईश्वर प्रेम अनंत काल स्थायी, ईश्वर दया अनंत काल स्थायी, तांकर कर्तृत्व अनंत काल स्थायी। दानिएल का पुस्तक लिखा जाए तांकर कर्तृत्व अनंत काल रु अनंत काल। तेबे आसतु आज ईश्वर वाक्यर बाध्य हेबा, पवित्र आत्मक स्वर शुणा, आपण मानक सत्कार्य धनी करवा। जो सत्कार्य धनी नित्यांत ईश्वर निकट में आशीर्वाद अधिकारी होगा संगे संगे समाज रे देश रे एवं पड़ोशी मान सहित उत्तम संपर्क रखा द्वारा आम प्रत्येक जनकर निष्ठा निमते व्यवहृत हो पारिबा एवं ईश्वर आशीर्वाद अधिकारी। प्रभु ए वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। धन्यवाद।